जय श्रीकृष्ण। प्रिय श्रोता माने आजिर कहानी अति सुंदर और पौराणिक। यही कहानी माध्यम आमे जानिबा जे मनुष्यर दुखर अंत केबे हुए एवं दुखर अंत किपरि करा जाए। तेबे आसंतु आमे आपनकु एक अति ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइबा। मित्र माने एकदा भगवान शिव माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत रे बसी पृथ्वी लोकर दृश्य देखुथिले। तांक दृष्टि रे पृथ्वी रे केतेक मनुष्य सुखरे जीवन यापन करथुवा बेले अन्य केतेक अत्यंत कष्टदायक जीवन यापन करुथुवार देखागला। एही दृश्य देखि माता पार्वती मन व्याकुल होला एवं से भगवान शिव को कहले, हे नाथ, मनुष्यर दुखर अंत किपरि होई परिबो एवं मनुष्य किपरि सुखी जीवन यापन करि परिबो? दयाकरी मते ए विषय किछि उपाय कहंतु। भगवान शिव कहिले, हे देवी, एही प्रश्न पचारि आज तुमे केवल निजर नुहे समग्र संसारर कल्याण करिछ। आजी मु तुमर प्रश्नर उत्तर एक अद्भुत कहानी माध्यम देवी, जहा शुणी तुमे तुम प्रश्नर उत्तर पाइजिबो। किंतु हे देवी, कहानी आरंभ करने पूर्व मु तुमको अनुरोध करुछि जे तुमे एही कहानी को मनोयोग सहित पूरा शुणिबो। एही कहानी को अधा अधूरा छाड़ी चली जिबार भूल कर नहीं। हे देवी, जो मनुष्य एही पवित्र कहानी को पूरा शुणे ताहार मनोवांछित फल प्राप्ति हुए एवं ताहार समस्त मनोकामना पूर्ण हुए। मित्र माने कहानी शुणाई भगवान शिव कहले, हे देवी पार्वती, द्वापर जुगरे चंद्रपुरी नामक एक राज्य थिला। सेही राज्य रे सुखदेव नामक जणे राजा शासन करुथिले। राजा सुखदेव शासन काल रे सारा राज्य रे चारिआडे सुख और शांति थिला। राजा सुखदेव अत्यंत धर्मप्रिय और कर्मनिष्ठ राजा थिले। एकदा राजा सुखदेव जंगल शिकार खेली निज राज्य को फेरुथिबा बेले तांको दृष्टि एक छोट बालक उपरे पड़िला। सेही बालक एक जळुथुबा चिता पाखरे छिड़ा होइथिला। बालक को देखि राजा सुखदेव निज घोड़ारू ओह्लाई तांको पाखकु जाइथिले। जेतेबेले राजा सेही बालक निकट रे पहुंचिले जे से शुणिले जे बालक चिता सामने रे छिड़ा होई कहउथला, हे माता, मु तुम शपथ नहीं कहूची जे मु मध्य एक दिन बहुत बड़ मनीष हेबी एवं तुमे देखिथिबा समस्त स्वप्न को पूर्ण करिबी। एतिकी कही से बालक जोर जोरे कांदिबाकु लागिला। तापरे राजा सुखदेव तांको पाखकु पहुंची पचारिले, बेटा, तुमे किए एवं एही निश्चिंत और घन जंगल रे एका कौन करूछ? मित्र माने राजा को आवाज सुनी से बालक बहुत भयभीत हैला एवं घाबराई सेठारु दौड़िबाकु लागिला। तापरे राजा सुखदेव कहले, थम बालक, मु तुमको मारिबा पई आसी नहीं। तुमे मोठारु भय कर नहीं। मु चंद्रपुरी राज्यर राजा। हे बालक, तुमे किए? तुमर भाई भौणी और तुम बापा केउठी अछंती? मते कहि परिबो कि? मित्र माने राजा को एही कथा सुनी से बालक कहिला, महाराज, मो माँ और मु एही निश्चिंत और घन जंगल रे एका रहुथुलु। एक दिन हठात मो माँ को स्वास्थ्य खराब हैला एवं से मृत्युवरण कले। किंतु मृत्यु पूर्व मो माँ मते कहिथिले जे मो दादा को नाम सेठ गोविंद दास। से देवपुर राज्यर जने बहुत धनी सेठ थिले। मो माँ और बापांकर प्रेम विवाह होइथिला। मो माँ एक गरीब परिवार थिले, तेणु मो दादा तांको पसंद करू नथिले, कारण से दहेज रे किछि आनी नथिले। जेमिति हेउ मो माँ और बापा निज जीवन यापन करुथिले। तापरे एक भयंकर घटना घटिला। विवाहर किछि दिन परे मो बापांकर एक सड़क दुर्घटना रे मृत्यु हैला। जेतेबेले एही खबर मो दादा को जना पड़िला, से मो माँ को उल्टा और मनुष्य महिला कही अनेक ताच्छल्य कले एवं तांको घरु धक्का दे बाहर करदेले। सेतेबेले मो माँ गर्भवती थिले। केही तांको प्रति दया देखैले नाही। जेमिति हेउ मो माँ एही निश्चिंत जंगल रे आसी एक झुंपुड़ी तैयारी करी रहिबाकु लागिले। तापरे किछि दिन परे मोर जन्म हैला एवं से अनेक कष्ट सही मोर लालन पालन करबाकु लागिले। जेतेबेले मु किछि बड़ हेली, एक दिन मो माँ मते निकटकु डाकी कहिले, बेटा, तुमे मो परी एही गरीबीर जीवन यापन कर नाही, कारण गरीब मानक पई गरीबी एक अभिशाप। तुमे एही गरीबरू बाहरी एक धनी व्यक्ति हेबाकु चेष्टा कर एवं मोर एही स्वप्न पूर्ण कर। एही शब्द कहबा मात्रे मो माँ को प्राण चली गला।
ମୋ ମା ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚିତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଉଛି। ବାଳକର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ବେଟା, ତୁମ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି କିପରି ଧନୀ ମଣିଷ ହେବ? ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତୁମେ ଏପରି କେଉଁ କାମ କରିବ? ତାପରେ ରାଜା ସୁଖଦେବ ବାଳକକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଯଦି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧନୀ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ବାଳକ ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ରାଜା ସୁଖଦେବଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜମହଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏବଂ ରାଜା ସୁଖଦେବଙ୍କ ସହିତ ରାଜମହଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ବାଳକ କିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାଜମହଲକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଏହି ବାଳକର ନାମ ଦୁର୍ଜନ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଆମ ମହଲରେ ରହିବ। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ରାଜାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜାଣିନାହିଁ ମହାରାଜ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମହଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ଏହା ମହଲ, କୌଣସି ଗରିବଙ୍କର ଅନାଥାଳୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲ? ଏହି ବାଳକର ଆଗମନରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ରାଣୀ କହିଲେ, ନା ମହାରାଜ, ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି। ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ବାଳକ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ରାଜା ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବାଳକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ଏହି ବାଳକ ଆମ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପରି ରହିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପିଲାର ଯତ୍ନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ନେବି। ଏତିକି କହି ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ଦୁର୍ଜନକୁ ନିଜ ସହିତ ମହଲକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କକ୍ଷରେ ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଦୁର୍ଜନ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୋଇଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ତାର କେତେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାଜମହଲକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଜନକୁ କିପରି ମହଲରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ମିତ୍ରମାନେ, ଏବେ ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ଦୁର୍ଜନକୁ ରାଜମହଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ରାଣୀ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ଭେଦଭାବ ଦେଖି ଦୁର୍ଜନ ରାଗିଗଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଇବ ନାହିଁ? ଦୁର୍ଜନ ରାଣୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ପତ୍ର ଉପରେ। ଦୁର୍ଜନର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଖାଅ, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏତିକି ଶୁଣି ଦୁର୍ଜନ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ବାଳକ ଦୁର୍ଜନ ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଗି ରାଜମହଲରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଫେରିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ଇଧର ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ମହଲକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଖବର ମିଳିଲା, ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦୁର୍ଜନକୁ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ପରସି ନଥିଲ? ରାଣୀ କଥା ଗଢ଼ାଇ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ସେହି ବାଳକର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏପରି କରିବ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକିବ। ରାଣୀଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସୁଖଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଣୀ, ତୁମେ ସେହି ବାଳକ ସହିତ ବହୁତ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ସେ ତ ଏକ ପିଲା, ତାକୁ ଅପମାନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଜଣେ ସୈନିକକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ
ଯାଅ ସେହି ବାଳକକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଏପରି ନ ହେଉ ଯେ ସେ ମହଲରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଏକ ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲା। ସେ ମହଲର ସୁଖ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ମିତ୍ରମାନେ, ଆଗେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ସୈନିକ ସମଗ୍ର ମହଲରେ ସେହି ବାଳକକୁ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକକୁ ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ରାଜମହଲରେ ସେହି ବାଳକକୁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ସୁଖଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବ। ରାଜା ସୈନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ମୋ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ସୈନିକ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ରାଣୀ ଏହାସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ। ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ସବାରି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସେ ସେହି ବାଳକ ଦୁର୍ଜନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ସୁଖଦେବ ଅନେକ ବର୍ଷ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଥକି ହାରି ରାଜା ନିଜ ମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏପଟେ ସେହି ବାଳକ ଦୁର୍ଜନ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିତ୍ରମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜମହଲରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମିଳିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ କଶ୍ୟପ ମୁନି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ କରୁଣାମୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସେହି ଆଶ୍ରମ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ଗତାୟତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଜନ ନିଜର ଡେରା ଜମାଇଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଡକାୟତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଲୁଟପାଟ କରିବା ତାର କାମ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ତାକୁ ଧନ ନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଜନର ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗତାୟତ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆତଙ୍କ ଆଖପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏକ ଦିନ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଜନା କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ସେହି ଡକାୟତର ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଧନ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏବେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା, କାରଣ ଏକତାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତେବେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ତାପରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମର ବିଚାର ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ତାର କଥା ମାନି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଘରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକି ଲଲକାରିଲେ, କୋଉଠି ଲୁଚିଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ଡକାୟତ? ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ, ଆଜି ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଅନେକ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ଆଜି ତୁ ଆମକୁ ଲୁଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ତୁ ଆମଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆବାଜ ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନର କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯଦି ଆଜି ସେ ଏହି ଭିଡ଼ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ତାର ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଥର ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଘାବରାଇଗଲା ଏବଂ ଭୟରେ ଝାଡ଼ି ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ନେଇ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏପରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପଚାରିବାରେ ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଜଣେ ଡକାୟତ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ଏକ ଧନୀ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏପରି ଦୁର୍ଜନ ନିଜର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ତାପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନକୁ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଧନୀ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଘୋର ପାପ କରିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତୁମେ ଧନୀ ମଣିଷ କିପରି ହେବ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆସେ। ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା କିପରି ପାଇବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ। ମୋତେ ମାଗଣାରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଡକାୟତ, ଆଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ବେଟା, ଯଦି ତୁମେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ପାଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଜନ ଭୟଭୀତ ମନକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, କିଛି ଲୋକ ମୋର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବନରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ରମାନେ, ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଅ। ଦୁର୍ଜନ ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା ମାନି କୁଟୀର ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଜନକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ଏଠାରୁ କାହାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛ? ଲୋକେ କହିଲେ, ଆମେ ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ସେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ତାଙ୍କ ଧନ ହଡ଼ପ କରିଛି ଓ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଡକାୟତ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ସେ ତ ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡୁବି ମରିଯାଇଛି। ଲୋକେ କହିଲେ, ବାବାଜୀ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ କି ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନ ମରିଯାଇଛି? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ହେ ନଗରବାସୀ, ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। କୁଟୀର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୁର୍ଜନ ଏହାସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କାରଣରୁ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲେ। ଲୋକେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଜନ କୁଟୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପଚାରିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଛ କହିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଡକାୟତ ମରିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତୁମେ ଭୟରେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲ। ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲୁଟପାଟ କିମ୍ବା କାହାର ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ବହୁତ ପ୍ରେମର ସହିତ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନ ଲୁଟି ନିଜର ଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଦୁହେଁ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୁମ ମନକୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି? କ'ଣ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛ? ତୁମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଭୟ ରହୁଥିବ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ମାରି ନ ଦେଉ। କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି? ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହଁ ମୁନିବର, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦୁର୍ଜନ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କରି ଲୋକେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ କହିବେ, ମୁଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଯଦି ଏପରି, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନକୁ ନେଇ ଏକ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପର୍ବତର ତଳେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଦୁର୍ଜନ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କଲା। ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ଉଠାଇ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ପାଦ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଥକିଗଲା। ତାର ପାଦ ହାତ ଢିଲା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୁତ୍ର? ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଏହି ପଥର ବହୁତ ଭାରୀ। ଏହାର ଓଜନ ହେତୁ ମୋ କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେଉଛି। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଓହ୍ଲାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଦୁର୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଓ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।
କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ଦୁର୍ଜନ ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଏହି ଏକମାତ୍ର ପଥର ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଚଢ଼ାଇ କରିପାରୁନାହିଁ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଦୁର୍ଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଓ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ସହଜରେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ମୋତେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମିତ୍ରମାନେ, ଆଗକୁ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ପର୍ବତରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଲୁଟମାର ଓ ହତ୍ୟା ରୂପୀ ଦୁଇଟି ଭାରି ପଥର ବୋଝ ରଖିଥିଲି, ଯାହା ତୁମକୁ ମାନବ ରୂପୀ ଜନପ୍ରିୟ ପର୍ବତରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ତୁମେ ସେମିତି ଏହି ଲୁଟମାର ଓ ହତ୍ୟା ରୂପୀ ପଥରକୁ ନେଇ ଭଲତାରେ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିଲ। ସେ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଟାଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ହେ ପୁତ୍ର, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଲୁଟମାର ଓ ହତ୍ୟା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟିଛ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବ। ଦୁର୍ଜନକୁ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଲୁଟିଥିଲି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଓ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଧନ ଲୁଟିଛ ତାହା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଗରିବ ଓ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁନିବର, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ତାପରେ ଦୁର୍ଜନ ପରଦିନ ଭେଷ ବଦଳାଇ ନଗରକୁ ଗଲା ଓ ଲୁଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ଗରିବ ଓ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଧନ ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଦୁର୍ଜନ ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ଶରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମୋର ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ମିତ୍ରମାନେ, ଦୁର୍ଜନର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରିନେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ମାନବତାର ସଚ୍ଚା ସେବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଦୁର୍ଜନ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କର ସଚ୍ଚା ମନରେ ସେବା ଓ ଭକ୍ତି କଲା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଦୁର୍ଜନକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଓ ସେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ କୃପାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକଦିନ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଜନକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଆଜି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଦୁର୍ଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବୁଝିବି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ମୁସ୍କାନ ଦେଇ କହିଲେ, ବେଟା, ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ତ ଅମୂଲ୍ୟ। ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଏହା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ତୁମେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ଦୁର୍ଜନ ପଚାରିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଏବେ ମୋତେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏବେ ନବଯୁବକ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ଜନ ଦୁଃଖୀ ମନରେ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଡକାୟତ ରୂପେ ବଦନାମ। ମୋ ପରି ମଣିଷକୁ କେହି କାମ ଦେବ କି? ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଜୀବନ ରୂପୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଫଳ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର। ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କର। ତାପରେ ଦୁର୍ଜନ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ମାନି ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମିତ୍ରମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ସୁଖଦେବ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଜନକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇ ମହଲରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସଂଯୋଜିତା ଦୁର୍ଜନକୁ ଅପମାନିତ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମିତ୍ରମାନେ ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେଇ ଦୁର୍ଜନ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଦିନର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ରାଜଦରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀର ନିର୍ବାଚନ କଲେ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ରାଜଦରବାରରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଥିଲା ତାହା ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସୁଖଦେବ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେନାପତି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପଦ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ପଦ ଅଧିକ ଦିନ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଭିଡ଼ରେ ଥିବା ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେତେଦିନ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରେ ବନ୍ଧା ରହିବା? ତେଣୁ ମୋର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଦଳାଇବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନତା। ଆଗେ ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ନାମ ଅଭୟ ଓ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମୋ ନାମ ପେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିତ୍ରମାନେ, ଦୁର୍ଜନ ନିଜର ନାମ ଅଭୟ କହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ସୁଖଦେବ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଗେ ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବି, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେବି, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଭିଡ଼ରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଓ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମୋର ଦାବି ପେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ମିତ୍ରମାନେ, ରାଜା ସୁଖଦେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଚାର କଲେ ଓ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ତାପରେ ରାଜା ସୁଖଦେବ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନାହାର। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ଆଗରେ ପେଶ କରିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନାହାର ଦୂର କରିବ। ଯାହାର ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବ। ଦୁର୍ଜନ, ଯିଏ ଏବେ ନିଜକୁ ଅଭୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଦେଉଥିଲା, ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜମି ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ କାମର ଅଭାବ ହେତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉ ଓ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଓ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଳିମିଶି ଚାଷ କରି ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବେ ଓ ଲାଭ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନାହାର ଦୂର କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଯୋଜନା ପେଶ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜକୋଷରୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଧନ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ନଥିଲା ଓ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। 1 ମାସ ପରେ ରାଜଦରବାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଜନା ପେଶ ହେଲା। ରାଜା ସୁଖଦେବ ଓ ରାଜଦରବାରରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଜନର ଯୋଜନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାରଣ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲା। ରାଜା ସୁଖଦେବ ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଅଭୟ, ତୁମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ କେଉଁଠାରୁ ହେଲ? ଦୁର୍ଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୋତେ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ରାଜା ସୁଖଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ଦୁର୍ଜନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଦୁର୍ଜନ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସମ୍ମାନିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ଓ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନାହାର ବହୁତ ହଦରେ କମିଗଲା। ଲୋକେ ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଦୁର୍ଜନର ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ରାଜା ସୁଖଦେବ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ରାଜା ସୁଖଦେବ ଦୁର୍ଜନକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ହେ ଅଭୟ,
ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ପରିଚିତ ଲାଗୁଛ। ତୁମେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛ? ଦୁର୍ଜନ ହସି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ମୁଁ ସେହି ଦୁର୍ଜନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମହଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସୁଖଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଅଭୟ, ତୁମେ ସେହି ଦୁର୍ଜନ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଖୋଜିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମିଳିନଥିଲ। ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ? ଦୁର୍ଜନ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। କିପରି ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତା ଅପମାନରେ ସେ ମହଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କିପରି ସେ ଡକାୟତ ହେଲେ ଓ ଶେଷରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ରାଜା ସୁଖଦେବ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଓ ରାଣୀ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାଇଲେ। ରାଣୀ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୁର୍ଜନକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଦୁର୍ଜନ କହିଲା, ହେ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ତା ନିଜର ହାତରେ ରହିଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଦୁର୍ଜନ ନିଜର ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା ଓ ତାର ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଏହି କାହାଣୀ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଚ୍ଚାଇ ଓ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମୁସ୍କାନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀକୁ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶୁଣେ ଓ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।